ओम शांति 19/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ करदेव, सेथिपाई श्रीमत को केबे भी भूल नाही। निज मत अर्थात मन मतरे न चले, एकमात्र बाबांक मतरे चल। आजिर प्रश्न, पुण्य आत्मा हेबार उपाय कौन? उत्तर, जदि पुण्य आत्मा हेबा पाई चाहुछ तेबे सच्चा हृदयर सहित स्नेहर सहित एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। 2 नंबर, कर्मेन्द्रिय द्वारा कौनसी भी विकर्म कर नाही। समस्तंकु रास्ता बताओ। निज मन को पचार, एही भली पुण्य कर्म मु केते करुछि? निजर चेकिंग कर। मो द्वारा एपरी कौनसी कर्म न हेउ जहा पाई 100 गुणा दंड भोग करिबाकु पड़िबो। यही भली चेकिंग करिबा द्वारा पुण्य आत्मा होई जिवो। ओम शांति। आत्मिक पिता पिलामानंकु बसी बुझाउछन्ते। ए कथा पिलामाने जानिछन्ति जे एबे आमे शिव बाबांक मत अनुसारे चालुछु। तांकर मत ही सर्वोच्च अटे। दुनिया रे ए कथा केही भी जानि नाहांती जे उच्चरु उच्च शिव बाबा किपरि पिलामानंकु श्रेष्ठ करिबा पाई श्रेष्ठ मत देउछन्ति। एही रावण राज्य रे कौनसी भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत देई पारिबे नाही। तुमे माने एबे ईश्वरीय मतरे चालुछ। वर्तमान तुम मानंकु पतितरु पवित्र हेबा पाई ईश्वरीय मत मिलुछि। एबे तुमे जानुछ जे आमे तो विश्वर मालिक थिलु। ये अर्थात ब्रह्मा जिए कि विश्वर मालिक थिले से मध्य जानि नथिले। जिए सारा विश्वर मालिक थिले सिए मध्य एकदम पतित होई जाउछन्ति। यही खेल को बुद्धि रे बहुत भल भावरे बुझिबाकु हेबो। ठीक कण भूल कण एहाकु जानिबा, एहा हेउछि बुद्धिर लढ़ई। प्रकृतरे सारा दुनिया एबे भूल बाटरे जाउछि। एकमात्र बाबा ही हेउछन्ते ठीक, जे कि सत्य कथा कहुछन्ति। से तुमको सत्य भूखंडर मालिक करुछन्ति। तेणु तांकर श्रीमत अनुसारे चालिबा उचित। जदि निज मतरे चालिब तेबे धोका खाइजिब। किंतु से हेउछन्ति गुप्त एवं निराकार मध्य। बहुत पिला भूल करुछन्ति, भाबुछन्ति एहा तो दादांकर मत अटे। माया श्रेष्ठ मत अनुसारे चालिबाकु देउ नाही। तुम मानंकु श्रीमतरे चालिबा दरकार ना। बाबा आपण आमको जहा कहिबे आमे ताहा आमे निश्चय मानिबो। किंतु एमिति अनेक अछन्ति जेउ माने मानु नाहांती। बाबांक श्रीमतरे बा पुरुषार्थर क्रम अनुसारे चालुछन्ति। बाकी तो निजर मत चलाई देउछन्ति। बाबा श्रेष्ठ मत देबा पाई आसिछन्ति। किंतु एही भली बाबांको मध्य घड़ी घड़ी भूली जाउछन्ति। माया बाबांक मत अनुसारे चालिबाकु देउ नाही। श्रीमत तो बहुत सहज अटे ना। दुनिया रे केही भी बुझी पारु नाहांती जे आमे तमो प्रधान अटु। मोर मत तो प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत गीता। भगवान एबे कहउछन्ति जे मु प्रति 5000 वर्षरे थरे एठाकु आसुछि। आसी भारत को श्रीमत अनुसारे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ करुछि। बाबा तो सावधान करुछन्ति, तथापि पिलामाने श्रीमतरे चालु नाहांती। बाबा प्रतिदिन बुझाई चलिछन्ति, पिलामाने श्रीमतरे चालिबाकु भूली जाओ नाही। एहा ब्रह्मांकर कथा तो नुहे। तेबे सबु कथा शिव बाबांकर बोली मने कर। सिए ही हेउछन्ति एहांक द्वारा मत देउछन्ति। सिए ही अन्य मानंको बुझाउछन्ति। खाइबा पीबा किछि करू नाहांती। कहउछन्ति मु अभोक्ता अटे। तुम मानंको श्रीमत देउछि। प्रथम नंबर मत हेला मोती मने पकाओ। कौनसी विकर्म कर नाही। निजर मन को पचार, मु केते पाप करिछि। ए कथा तो जानिछ जे समस्तंकर पापर घड़ा भरी गलाणी। वर्तमान समस्ते भूल रास्तारे चालुछन्ति।
ତୁମକୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ତାହା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେବ। ତେବେ ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ତ ଦୁର୍ଗତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମୋପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜଣେ କେହି ହେଲେ ସତୋପ୍ରଧାନ ନାହାନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଭାରତର। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର କୁରାନ, ବାଇବେଲ ଆଦିକୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମରେ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଆଦି ଅଲଗା ଅଲଗା। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ଥିଲ। ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବାକି ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟୁ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ହେ ଭଗବାନ, ହେ ରାମ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ପଥର ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ବା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲି। କୌଣସି ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କେଉଁଠି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ପିଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ସୁନ୍ଦର, ସେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ତମୋପ୍ରଧାନ ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ଆସିଛି, ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ସୁନ୍ଦର କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏବେ ନର୍କବାସୀ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛ, କାହିଁକିନା କାମଚିତା ଉପରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଲା କାମ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରୋଧୀକୁ ପତିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେପରି ରାତି ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ରାତି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାକି ଆଉ କେଉଁଠି ଆକାଶରେ ଅଥବା ପାତାଳରେ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ତ ଏହି ଗୋଟିଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା -- ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଆଉ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦୁନିଆ ରହିଛି, ଯେ ଏସବୁ ହେଲା କାହାଣୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଏବେ ବାବା ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖ। ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ସତୋପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛୁ। ସତୋପ୍ରଧାନକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ତମୋପ୍ରଧାନକୁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାପ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ।
ମୋର ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା କୌଣସି ପାପ କର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ପାପ ହେଲା କାମାସକ୍ତ ହେବା। ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ଠକାମି ଆଦି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବହୁତଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜର ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରୁନାହିଁ ତ? ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତ ଚୋରି କଲି ଅଥବା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲି, ବାବା ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା, ଜାଣି ଜାଣନହାରର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, କେହି ଯଦି ଚୋରି କରିଲ, ବାବା ଜାଣିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଯିଏ ଚୋରି କରିଲା ତାର ଦଣ୍ଡ ପୁଣି 100 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପରି କାମ କରିବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ଚୋରି କରୁଛି, ଶିବ ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି କରୁଛି, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। କାହା କାହା ଭିତରେ ଚୋରିର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଜେଲକୁ ଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାର ଦଣ୍ଡ 100 ଗୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳିବ। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ପତିତ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଲେ ନା। ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଲକୁଲ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଚୋରି ଆଦିର ଖିଆଲ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚପଲ ଆଦି ଚୋରି କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ଏହି ଧନ୍ଦା। ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଯାଇ ଚପଲ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବିଲକୁଲ ହିଁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର। ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ ବହୁତ ଖରାପ। କୁହାଯାଏ, କଖ କା ଚୋର ସୋ ଲଖ କା ଚୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଚୋରରୁ ଦିନେ ବଡ଼ ଚୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଛି, ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି, ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛି, କେତେ ସମୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରୁଛି, କେତେ ପାପ କଟିଛି। ନିଜର ହିସାବକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲି, କେତେ ସମୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲି, କେତେ ଜଣକୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲି। କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କର। ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ ନା, ତେଣୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର। ବାବା ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଅ। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ତଳେ ଥିବା ଲେଖାଟି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ମିଳିଗଲେ ନାଚିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ଥିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାତିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ଯେଉଁ ଏତେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଖାତିରି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାତିରି ନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ପାପ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତା ଯେ ବାବା ନିଜେ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବୁ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ରିହର୍ସାଲ ମଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାହା ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ବରଫର ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି କ୍ଷେତ ଆଦିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା କ'ଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ବାବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଞ୍ଚ କର, ମୁଁ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ମିଠା ଅଟନ୍ତି।
सबु आपणकर चमत्कार अटे। आपणकर निर्देश हैला मोते मने पकाओ तेबे 21 जन्म पाई केबे रोगी हेब नाही। निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाओ तेबे मु ग्यारंटी देउछि। सम्मुखरे बाबा तुमको कहउछन्ति, तुमे पुणी अन्य मानंको सुनाउछ। बाबा कहउछन्ति मोते मने पकाओ, बहुत स्नेह कर। तुम मानंको अपवित्ररु पवित्र हेबा पाई केते सहज रास्ता बताउछि। केही केही कहउछन्ति मु तो बहुत पापी आत्मा। अच्छा, तेबे पुणी एपरी पाप कर नाही, मोते मने पकाई चाल। तेबे जन्म जन्मांतरर जो पाप रहिछि ताहा एही जोग द्वारा भस्म होइजिब। बाबांको मने पकाइबा ही मुख्य कथा अटे। एहाकु सहज जोग मध्य कुहा जाउछि, जोग शब्द मध्य कुह नाही। सन्यासी मानंकर हठ जोग भिन्न भिन्न प्रकारर रहिछि। सेमाने अनेक प्रकारर जोग शिखाई थान्ते। एही बाबा तो बहुत गुरु करिछन्ति ना। एबे बेहदर बाबा कहउछन्ति ए सबंकु छाड़, एमानंकर मध्य मोते उद्धार करिबाकु पड़िबो। आउ कहार शक्ति नाही जिए एपरि कहि पारिबो। बाबा ही कहउछन्ति मु एही साधु आदिंकर मध्य उद्धार करुछि। पुणी एमाने गुरु किपरि होई पारिबे? तेणु प्रथम एवं मूल कथा बाबा बुझाउछन्ति, निजर मनकु पचार, मु कौनसी पाप करुनाही तो, काहाकु दुख देउनाही तो, एथिरे कौनसी असुविधा नाही। निजकु जांच करिबा उचित। सारा दिन रे केते पाप करिले, केते बाबांकु मने पकाइले। जोग द्वारा ही पाप भस्म हेब। तेणु चेष्टा करिबा उचित। एहा बहुत मेहनतर काम। एकमात्र बाबा ही ज्ञानदाता अटन्ति। बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता बताई थान्ते। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। बाबा जेउ अविनाशी ज्ञानरत्नर संपत्ति देउछन्ति तार आदर करिबाकु हेब। बेखातिरिया होई पापकर्म करिबार नाही। जदि निश्चय अछि जे भगवान नामको पाठ पढ़ाउछन्ति तेबे असरंती खुशी रे रहबा उचित। 2 नंबर। ईश्वरंक घरु केबे चोरी करिबार विचार न आसु, कारण एहा बहुत खराब अभ्यास। कथारे अछि छोट चोरीरु बड़ चोर हुअन्ते। निज मनकु पचारिबा उचित, मु केते पुण्यात्मा होई। वरदान। निर्बल निराश तथा असमर्थ आत्मा को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करुथिबा आत्मिक दयालु हुआ। निर्बल निराश तथा असमर्थ आत्मा को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करुथिबा आत्मिक दयालु हुआ। जेउमाने आत्मिक दयालु संतान सेमाने महादानी होई संपूर्ण आशाहीन परिस्थिति रे मध्य आशार संचार करिदेई थान्ते। निर्बल को बलवान करिदियन्ते। दान मध्य सर्वदा गरीब एवं बेसहारा मानंकु दिया जाय थाए। तेणु जेउमाने निर्बल निराश असमर्थ प्रजा श्रेणीर आत्मा माने अछन्ति सेमानंक प्रति आत्मिक दयालु होई महादानी हुआ। परस्पर भितरे जणे अन्य जनंक प्रति महादानी नुहे। तुमे माने तो परस्पर सहयोगी साथी अट, भाई भाई अट, समास्कंद पुरुषार्थी अट। तेणु सहयोग दियो, दान नुहे। स्लोगन। सर्वदा एकमात्र बाबांकर श्रेष्ठ संगरे रुह, तेबे अन्य कौनसी संगर रंग प्रभावित करि पारिबो नाही। अव्यक्त इशारा। आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। पवित्रता सहित चेहरारे एवं चालीचलनरे आत्म अभिमानी व्यक्तित्व को धारण करी यही भली श्रेष्ठ व्यक्तित्वर आत्मिक निशारे रुह। निजर आत्मिक व्यक्तित्व को स्मृति रे रखी सर्वदा प्रसन्नचित्त होई रुह। ताहा हेले समस्त प्रश्न समाप्त होई जिव। अशांत एवं दुखी आत्मा माने तुमर प्रसन्नतार दृष्टि द्वारा प्रसन्न होई जिवे। ओम शांति।